ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾइम टाइम ਦੇ ਨਾਲ मैं हरशरण कौर। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। बड़े लोगों को मिलने से जरा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिले दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू दे पहले बोल ताजपोशी दे मौके अज ताजपोशी हुई है। सिद्धू दी ताजपोशी दे मौके अज सिद्धू तो पहला लोकां नाल स्टेज ते सांझ पाउण वाले मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ-साफ कहा कि नवे प्रधान नूं डट के सपोर्ट करो, असीं सारे मिल के काम करांगे। पर तकरीर दे लई कैप्टन तो बाद उठे नवजोत सिंह सिद्धू दा सिर है जिहड़ा ओह नाल बैठे कैप्टन नूं छड्ड के बीबी रजिंदर कौर भट्टल अते लाल सिंह दे मूहरे चुक्या। कैप्टन दे पैरीं हत्थ नहीं लाए गए। लग रहा है कि हाथ तो मिल गए पर दिल हाले भी नहीं मिले। पर की पता है कि पंजाब के लोगों ते मुद्दों के लिए दिल भी मिल जाण, रब खैर ही करे। पर सवाल फिर भी तुसी पुछणों नहीं हटना कि जे दिल मिल भी गए तो की पंजाब की आर्थिकता, पंजाब की सिक्ख्या, सेहत ढांचा, खेतीबाड़ी यानी सब कासे का मूँह मत्था संवर जाऊगा। पर ये बारे असी कुछ भी नहीं जानते। सिद्धू साहब, कैप्टन साहब जां फिर होर सियासतदान जानते होणगे। खैर आपां तुहानूं अज प्राइम टाइम दे विच एक जानकारी भरपूर खबर सुणाउणी है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू दे पिछले रिकॉर्ड दे नाल जुड़ी हुई है। पर उस तो पहला आपां नवजोत सिंह सिद्धू दी अज दी थोड़ी जी तकरीर सुन लैंदे आ। और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि अज सारे पंजाब दा कांग्रेस दा वर्कर कांग्रेस दा प्रधान बन गया। मैं किसी नूं परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता, दरिया नहीं रहता। कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ਉਹਦੇ तो मैं ਭੁਆ मारे है, ਉਹਦੇ तो मैं सुट मारे है, कैबिनेटा तो मैं भगा मारिया ने। यह मसला ही नहीं, यह मसला ही नहीं। मसला यह है कि अज पंजाब दा किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, ये मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे है। ये मसला है, मसला मेरे गुरु दा ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੁੰਨਸਥਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਾਫ ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंगे तो कख नहीं है। फिर कख पर ये इन्हां दी मर्जी है, तय करनगे। वड्डियां नूं सम्मान दूंगा, छोटियां नूं प्यार दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दों तो कांग्रेस के हाई कमांड के दिते 18 पॉइंट एजेंडे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो दिल्ली मॉडल के परखचे उड़ा देने, पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो। पंजाबी पंजाब जीतू, पंजाबी जीतू। ते मेरे वड्डे सिर दे उत्ते हाथ रखण ते वट कढ दूं, वट निचोड़ दूं, निचोड़।
ਸੋ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਸਿੱਧੂ ਵਟੋਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਬ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਖਾਤਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 73% ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 73% ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿੱਧੂ 3 ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 695 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 501 ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ 194 ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। 695 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 194 ਦਿਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। 2004 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 335 ਬੈਠਕਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ 95 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ 240 ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 28% ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 360 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, 261 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, 99 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 48 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ 60 ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ 62 ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ, 2007 ਵਿੱਚ 66 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, 2008 ਦੀਆਂ 46 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 8 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ 36 ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਬੈਠਕਾਂ ਸੱਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 78 ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਠਕਾਂ 74 ਹੋਈਆਂ ਤੇ 60 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਸੀ ਤੇ 51 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 335 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ 240 ਵਾਰੀ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 360 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 261 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 73% ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 73% ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।